2 पठन ना होची उपयुक्त बेश पकाइबा आस। प्रश्नोत्तर कर्म आज पाठर प्रश्नोत्तर 1 होचे राजा राज्य जय कले पोशाकरे नुआ हीरा खंडे लगाती कहीं। प्रश्न पचारे जे राजा अच्छन गोटे राज्य जय कले कहीं जे नुआ पोशाक गोटे हीरा लगोसन। राजा जय कले निजर प्रभाव प्रजा को जणाइबा पाई पोशाक नुआ हीरा खंडे लगाती। ख नंबर होचे राजा मंत्री को निदर उठाइले कौन देखाइले। राजा मंत्री को निदर उठाई पर्वत उपर देखा आलोक को देखाइले। सन्यासी तांको चेला द्वारा राजा निकट को पठाउथिबा खबरटी कुह बोलछि। प्रश्न ने सन्यासी तांको चेला द्वारा राजा पाखक खबर पठाउथिले जे राजा उपयुक्त बेश पकाई आसंतु। ग होचे जड़े मनुष्यर उपयुक्त बेश कौन हृदयर नम्रता बोध लेखब। राजा निज को मूर्ख बोली मने कले कहीं। राजा एते चेष्टा सत्वे भी सन्यासी को दर्शन करें नहीं। से जेते थर बेश बदलाउथिले भी सन्यासी खबर पठाउथांती जे से उपयुक्त बेश आसंतु। पूर्वरु राजा निजको खूब प्रभावशाली और क्षमताशाली भावी गर्भरे अंध हो जाइथिले, मात्र आज से जड़े साधु को भेटा को अयोग्य विवेचित होती। एक कथा चिंता कर राजा निजको मूर्ख बोली हृदयंगम कले। प्रश्न 2 होचे जेनटा कि बाछ कहीचे सकालू किछि समय डेस्क कले देह फुर्ती लगे। कहीचे आखपाख काठपत्र लुगापटा कले चलाबुला हस खुशी सुना रूपा। उत्तर बा चलाबुला कले। चैतन जंगलरू डेस्क संग्रह करी चले काठपत्र। बुबुर जन्मदिन रे समस्ते डेस्क रे मातिछंती हस खुशी रे। यात्रा देखिया डेस्क रे बहुत लोक रुंड हेले। आखपाख लोक में रुंड हेले। नम्रता डेस्क ठारू बली बड़ संपद सुना रूपा ठारू। 3 नंबर होचे जनहीन कहिले जनशून्य अर्थ को बुझाए। सही परी तल शब्द गुड़ी क्यों अर्थ को बुझाइब लिखा बोलचे। धनहीन धन शून्य, बुद्धिहीन बुद्धि शून्य, मंत्रहीन मंत्र शून्य। इ प्रकार लेखक होइछे। जेनटा कि होचे 4 नंबर मुने गोल तुमने वर्गचित्र सहित मामुने त्रिभुज घर को जीवी बोलचे। एठारे मु पदटी है प्रथम, तुम है द्वितीय, मामू है तृतीय। 3टा पद देचे तुम चिन्ह कहीचे। जेनता प्रश्न देचे मु मो जन्म को भल पाए। 2 लोक अच्छन मु गोटे पद हो जन्म बोले खूब लोक अच्छन। पंकज बाबू जड़े नम्रत व्यक्ति। ये 3 नंबर होचे त्रिभुज जेनटा कि तृतीय पद चिन्हुचे। तुम्हें क्या खोजुच तुम्हें 2 लोक अच्छन। आपण को मु किछि कहिबी मु बेले गोटे आपण को 2 लोक। से कदा भी मिछ कहे नाही। 3 लोक के बुझुची। ठीक बनान लिखा थिबा शब्दटी को बाछी पाख कर लेखा बोलचे। विस्मय विस्मय सब विस्मय विस्मय मतलब किनता 4टा भी तुमके विस्मय टी भल अच्छे। देख जेना कि विस्मय पोशाक पोशाक पोषक पोशाक आज लिखु पोशाक मजिटा सम्मुख 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 सब सम्मुखना मेनटा कि सम्मुख मम मु सम्मुख। सन्यासी 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 असला मेन सन्यासी यही अश्रु 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 मेन अश्रु होचे ये 2टा ही पर अश्रु। तेंगे 6 कहे
ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାହା ବାଛି ଅଲଗା ଲେଖିବା ହୋଇଛି। ଯେମିତି ହେଲା ଅବଶ୍ୟ, ଅନୁମତି, ଅବକାଶ, ଅଗତ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ, ଅପୂର୍ବ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯେମିତି ଦେଇଛି ତ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ସାଧାରଣ, ଅସାଧାରଣ, ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଲା ଅଲଗା। 7 ନମ୍ବର କହୁଛି ଗୋଟେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକେ ପଢ଼ିକରି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ତୁମେ ତିଆରି କର କହିଛି। ଯେନ୍ଟା ହେଲା ବୁଢ଼ାକୁ ରାତିରେ କେଉଁଠି ରଖାଗଲା। ବୁଢ଼ା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା। ବୁଢ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ବୁଲୁଥିଲା। ସେ କିପରି ଚଲାନ୍ତ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ହେଲା ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ ସ୍କୁଲ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ତେଣୁ ରାତିରେ କାହାକୁ ସ୍କୁଲ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ କେଉଁଠାରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଭାବରେ ରଖାଗଲା। କେତେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିଗଲା। 8 ନମ୍ବର କହିଛି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଭାବି ଲେଖିବା ବୋଲି। ଯେନ୍ତା କହିছে ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା କିପରି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିର୍ଲୋଭ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି। ରାଜା 2 ଥର ବେଶ ବଦଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଥର ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ତୃତୀୟ ଚେଲାଟି ଆସି ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବାକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଣାଇଦେଲେ। ହେଉଛି କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ରାଜା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ। ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାବୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ହେଉଛି କେଉଁ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ନମ୍ରତା ଯୁକ୍ତ। ଅହଙ୍କାର ନେଇଥିବା କି ଘୃଣା। ଏଗୁলো ଦେଇଛି ସରଳାର୍ଥ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇଥିବା ତାକେ ଆମେ ବୁଝେଇକି ଲେଖବ କାହାଣୀ ଗପ ପ୍ରକାର କହିছে ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପୁଅ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ଲେଖବ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ପୁଅ ଡଟ୍ 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 ଦେବ ଆଉ ଦିଶୁଛି ଯେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ତାକେ ଲେଖ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଡଟ୍ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ବହିର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ। ଯେନ୍ଟା ହେଲା ଏ ଯେନ୍ଟା ପାଠ ହେ ଉକ୍ତକେ ପଦ୍ୟ ହଉ କି ଗଦ୍ୟ ଦୁଇ ଲେଖବ ମାତ୍ର ଯେନ୍ ପାଠ ଥିଲେ ଲେଖବ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଗୀତ ଥିଲେ ଲେଖବ ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ତାଙ୍କେ ଯେନ୍ତା ସେମ୍ ଅଛି ପୁରା ଏମିତି ଲେଖବ ନା ଯେନ୍ତା ବହି ନା ଦେଇଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଠର ନା ଆଉ କେତେଟା ଲେଖକର ନାଁ ବି ଦେଇଛେ। କହିଛେ ପୁଅ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖକୁ ଯେତେ ଥର ବେଶ ବଦଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇ ଶିବିର ମଧ୍ୟ କାକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶର ଅର୍ଥ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ରାଜା ନିଜର ବିଜୟ ଆମ୍ବ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁତାପ କରି ଉଠିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ସାଧୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବେଶରେ ହିଁ ରାଜା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ରତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂଷଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୁଝାଇଥିଲେ।
10 କହୁଛେ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥଟି ବାଛି ଲେଖ। ଯେନ୍ତା ଅବନୀ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ମା ଆମର ମା ପରି ଯେନ୍ତା କହୁଛି ବାକ୍ୟ ପରେ ତାକେ ବୁଝେଇକି ଲେଖ। ଯେନ୍ତା ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆଖି ବୁଜିବା ଦେଖିବା କଳ୍ପନା ଦେଖିବା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଲେଖବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାନବାହନ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଦୁର୍ଗତି। ଅନ୍ୟ ଗତି ଥରେ କେନା ଶୂନ୍ୟଯାନ ଅତି ଗତି ନଥିବାରୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କେତେଟା ଏ ତିନି ଯେନ୍ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ହେତ୍କି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବା। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ନ ଅଛେ www.rajbooks.in ସର୍ଚ୍ଚ କର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏଇଟା ପାଠ ପୁରା ପଳେଇ ଆସ୍ବା। ତମେ ଲେଖିକରି ପଢ଼ିପାର୍ବ।